Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today. I feel extremely privileged to present the annual report of the school activities for the academic year 2025-26 on this joyous moment. Vision of Nasrat Bhavan English School is to nurture children's holistic developments, and mission is to share God's love to all, especially to the children entrusted to our care. Our motto is Lead Kindly Light. Our founder, Saint Kuriakose Elias Chavara CMI, was an Indian Catholic priest, religious philosopher, and social reformer. Our school is now making steady progress under the full support of management and a team of dedicated staff. Under the leadership of Mother Provincial, Sister Pavitra Rose, and the entire provincial team, Nasrat Bhavan School walked to its new heights. By their guidance, every child is considered as a unique divine blessing. This year is truly special as we inaugurated the newly constructed school building. Ribbon cutting ceremony is a traditional way to mark the official opening of a new building. Dr. Beena Philip, then Honorable Mayor, added prestige to the event. The unveiling ceremony is a symbolic act of revealing the new building to the public. The inaugural ceremony of our new school building was on 22nd April 2025. Lighting the lamp was done by Reverend Father Simon Kirakekunil, and the benedictory address was given by Reverend Father Matthew Maniyambrail CMI. Mother Provincial Sister Pavitra Rose unveiled the grandeur. We are following CBSE curriculum for Standard 1 and 2, which is the national curriculum for many schools in India, designed by the Central Board of Secondary Education. Nasrat faculty comprises of 19 trained teachers and 6 supporting staff. I appreciate their cooperation to make our dreams come true. Parent Teacher Association is an organization within schools. Our PTA plays a major role in the overall development of the school. 52 years of esteemed existence itself is not a small feat, but there is so much more that has to be achieved. Thank you all who have contributed to the organization's success, including founders, management, staff, alumni, and supporters. A quick overview of our 52nd academic year. The reopening ceremony of our school was a grand success, marked by enthusiasm and excitement among students, teachers, parents, and guests. Reverend Father Georgie Capuchin lit the lamp, symbolizing the illumination of knowledge and wisdom. Sister Gracelyn, manager of the school, addressed the gathering, sharing her vision and expectations for the academic year. The ceremony concluded on a high note, with everyone looking forward to a promising academic year ahead. Our school celebrated World Environment Day on June 5th with great enthusiasm. The day is celebrated with green dress code, sapling planting, creative activities, and environment oath. The event was a huge success, with students and staff actively participating in the activities and showing their commitment to protect our planet. The teachers' training program was conducted by Mr. Ramesh, who shared innovative methods to make classes more engaging and entertaining. The session was a resounding success, providing valuable insights and practical tools for enhancing classroom engagement. The awareness class was piloted by Mr. Rengesh Kadavath. It was an enlightening experience for both parents and students, highlighting the importance of positive guidance, responsibility, and awareness in today's world. Today a reader, tomorrow a leader. Our school celebrated World Reading Day as a part of our regular assembly. The event aimed to promote reading habits and instill a tone for reading among students. The first midterm examination began on 18 July
and ended on 25th July. The first term exam started on 21st August and ended on 27th August. We mastered the second midterm in the month of October and second term in the month of December. The overall development of the child is discussed after each assessment. Our school organized a one-day yoga class for second standard students. The session was handled by Mr. Surya, a professional trainer. It was a huge success, providing a unique opportunity for the students and faculties to come together and experience the benefits of yoga. The first PTA meeting was held on 10th July. Mr. Anup was elected unanimously as the PTA president, Mr. Suraj as vice president, Mr. Reggie as secretary, and Mr. Shaju George as joint secretary. The Deepika Color India competition was a resounding success, with all the children participating enthusiastically and producing outstanding artwork. Students secured trophies based on the school-level competition. The Independence Day celebration was a memorable event that instilled a sense of patriotism and national pride in the hearts of all present. We are grateful to Reverend Dr. Joby Panandanam for gracing the occasion as our chief guest and for his thought-provoking message. Let us continue to uphold the spirit of freedom and unity in our daily lives. The Onam celebration was held on 28th August. The event began with a joyous celebration focusing on the themes of embracing love, brotherhood, and compassion. The spirit of Onam was evident in the activities, games, and interactions that brought everyone together. All the artwork brought by the kids were showcased around the school on the day of celebration. Nasret Bhavan School has secured the Commissioners' Champions League trophy in the month of August for the overall development of the school, a proud moment to all. Teachers were honored with a small procession where students presented a lamp and a card to each teacher as a symbol of respect and gratitude. The principal delivered a warm and heartfelt speech recognizing the tireless efforts and dedication of the teachers. It was a day that strengthened the bond between students and teachers, creating memories that will be cherished forever. We celebrated Hindi Divas, highlighting the importance of Hindi language and its rich cultural heritage. The Eye Foundation Super Speciality Eye Hospital, in association with our school, organized an eye checkup for the students of Standard 1st and 2nd. Maintaining good eye health through proper care, regular checkups, and protecting our eyes from damage is crucial for overall quality of life. Many students were detected with vision problems and further treatment was recommended. This year, the Kids Fest went on as a one-week program. Various competitions were held during this week. The event was designed to bring out the creativity, talents, and joy of the kids. The Festipile 2025 aimed at providing a platform for students to showcase their skills in a fun and supportive environment. Deepika Children's League IQ Olympiad was held on October 11th. Children from all classes attended the exam. Our school sports day was an enormous success with a wide range of sports events that showcased the talents and teamwork of our school. PTA President Mr. Anup inaugurated the function. The events of the day included running race, basketball throw, relay, and standing broad jump. Almost all the children participated in the various events, showcasing their skills and sportsmanship. The enthusiasm and energy of the students marked the events as a memorable one. Our school celebrated Children's Day on November 14th, commemorating the birth anniversary of India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. The event kicked off with a Children's Day rally. Students were dressed up in white attire and also in Chachaji's costumes. They held placards and recited the slogans of Children's Day as they moved. Reverend Father Sibi Kuruvelil lighted the lamp and delivered Children's Day message. The tribute to Chacha Nehru was by Sri Umesh,
the Assistant Sub-Inspector of Police, District Coordinator Janamaitri, and Shri Sandeep Sebastian, Janamaitri Officer. The function followed with the prize distribution for the achievements of children in arts and sports events. Pandit Jawaharlal Nehru said, "The children of today will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of the country." School arranged a class picnic as part of their annual activities to foster bonding through a fun-filled day out. It turned out to be an unforgettable day with smiles and memories to last a lifetime and bring our school community closer together. The guest of honor, Reverend Father Binoy Chunayamakal, CMF, inaugurated the Saint Chavara and Saint Euphrasia Day celebrations and shared his thoughts on the occasion. Principal shared the inspiring story of Saint Chavara. There was a competition for the students to present the valuable quotes of Saint Chavara. They also presented speech and recitation. Children entertained the audience with a lovely dance performance. The celebration was a fitting tribute to the patron. The class-wise assembly was conducted for all the classes once in a month. The assembly included various performances by the students of each class. Luminaria 2K25 was a Christmas and Parents' Day celebration organized by Nasret Bhavan School, featuring festive programs with cultural and spiritual activities on 22nd December 2025. The program was inaugurated by Reverend Father Anup Mavra, CMI, Media Director Amalapuri. The Christmas message was given by Reverend Father Roy Tekumkatil, Director PMOC. The ceremonial cake cutting was gracefully conducted by Reverend Father Matthew Maniamprail, CMI, Vicar Provincial of St. Thomas Province. Reverend Sister Sheila MSJ, Provincial Superior, Sister Grace Lynn, Superior Nasret Bhavan, Mr. Suraj K, PTA Vice President, felicitated the function. The distinguished guest, Mr. Aloshin Joseph, performed an enchanting violin recital. Mr. Anup, PTA President, gave the vote of thanks. Today we are celebrating the 52nd annual day. With immense joy and boundless pleasure, the management, PTA, staffs and students of Nasret family cordially invite you all to the function. Today's guest of honor is Shri O. Sadashivan, Honorable Mayor of Kozhikode Corporation. Following the footprint of our patron, Saint Kuriakos Elias Chavara, the founder of CMI and CMC congregation, the enlightened man and visionary, we are able to render commendable service through our institution. Everything is possible by the grace of God the Almighty, the able leadership and guidance of Sister Pavana, our principal, and all the staff members are also acknowledged here for the successful completion of the academic year. With this, I conclude our annual report of the academic year 2025-26, and we promise to hold ourselves accountable to these high standards and do our very best for our little wonders. Thank you, Almighty, for all the blessings showered upon us. Thank you, one and all. നസ്രത്ത് ഭവൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെ 52ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ആധികാരികമായി കടക്കുകയാണ്. വേദിയിൽ സാംസ്കാരിക ചടങ്ങിന് തിരിതെളിയുകയാണ്. Let's invite Master Abbas Muhammad to deliver the welcome speech and officially welcome the gathering. Greetings to one and all present here. I am extremely privileged to have this opportunity to address you all at this moment for celebrating our 52nd annual day today. It is an honor for me to deliver my welcome speech for annual function. We all are gathered here on this annual day to motivate and inspire the young minds to showcase their talents. It is because of that, apart from the fact that the celebration highlights our school's continuous success in the area of education. On behalf of this institution, I cordially and respectfully welcome our guest of honor, Sri O. Sadashivan,
Honorable Mayor of Kozhikode Corporation, who have come to preside over the meeting. Dear sir, I extend you a very hearty welcome. I also cordially welcome our chief guest, Reverend Father Simon Kireke Kunnil, Vicar of St. Anthony's Church, Paropadi. Dear Father, I welcome you. Next, I welcome Sister Pavitra Rose, Provincial Superior of Tamarasheri. Dear sister, you are most welcome. I also welcome Sister Deepthi, Educational Counselor of Tamarasheri. Dear sister, you are welcome. We have also with us Mr. Bijulal P, Ward 11 Councillor of Kozhikode. Dear sir, I welcome you. Now my attention goes to Master Nivid Krishna and Kumari Avdika P, top singers. You are welcome, dears. Mr. Anup, the parental voice of our school, is here. Dear sir, I welcome you to our program. Next, with joyful heart, I extend a very hearty welcome to our beloved principal, Sister Pavana, our manager, Sister Graceland. I offer my hearty welcome to all those who are present here, our parents, brothers, sisters, and others who will enjoy our program. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, Abbess. You're God's gift to us. I'm really honored to call upon our Provincial Superior, Sister Pavitra Rose, to deliver the presidential address. ഇന്നത്തെ സ്കൂൾ വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സദാശിവൻ സാർ, മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സെയിൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് ഫൊറൈൻ ചർച്ച് വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈമണച്ചൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലർ സിസ്റ്റർ ദീപ്തി, വാർഡ് കൗൺസിലർ മിസ്റ്റർ ബിജുലാൽ, PTA പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ അനൂപ്, സിസ്റ്റർ പാവന, വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നസ്രത്ത് ഭവൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ അതിൻ്റെ 52ാമത് വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വാർഷിക ആഘോഷം കുട്ടികളുടെ ഉത്സവമാണ്, അധ്യാപകരുടെ ഉത്സവമാണ്, മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്സവമാണ്. തങ്ങളുടെ കഴിവുകളും സിദ്ധികളും വേദിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അഭിമാനത്തിൻ്റെയും ചുവടുവയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് തീർച്ചയായും ഉത്സവ ദിനം തന്നെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുഴുവനും തങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫലദായകത്വം ഇന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ കണ്ട് തൃപ്തിയടയുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചും ഉത്സവം തന്നെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുവോ ആ മക്കൾ തങ്ങളുടെ കഴിവുകളും സിദ്ധികളും സ്റ്റേജിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്തുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചിറകുകൾ വിടർന്ന് ഭാവിയിൽ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തായിത്തീരുമെന്ന സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ചിറകിലേറി യാത്രയാകുന്ന മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ തീർച്ചയായും അവരെ സംബന്ധിച്ചും ഉത്സവ ദിവസം തന്നെയാണ്. ഇത്തരുണത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഈ നല്ല ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുന്നു. 1973 ഈ കൊച്ചു സ്കൂൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ അത് ഈ നാടിൻ്റെ അനിവാര്യതയായിരുന്നു. കാടും മരുപ്പച്ചയും ഒക്കെ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ദേശത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കൊച്ചു വിദ്യാലയം വന്നപ്പോൾ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിദ്യ തേടി ഇവിടെ എത്തി. ഇന്നവർ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറുതും വലുതുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം അതിന് നിമിത്തമായ ഞങ്ങളുടെ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ വിശുദ്ധ ചാവറ പിതാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ആദരപൂർവം ഞാൻ ശിരസ് നമിക്കുന്നു.
1800-കളിൽ പള്ളികൾക്കൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്കൂടം ഇല്ലെങ്കിൽ പള്ളികൾ വേണ്ട എന്ന് ഗർജിക്കുവാൻ തക്കവിധം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ അകറ്റുവാൻ അദ്ദേഹം എടുത്ത പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെ പിൻബലമാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുവാൻ കാരണം. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറയുമായിരുന്നു, കാലത്തിൻ്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിച്ചെടുക്കണം എന്ന്. 1800-കളിലെ കാലത്തിൻ്റെ ചുവരെഴുത്തുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന സന്ദേശം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയായിരുന്നു. ഇന്ന് കാലത്തിൻ്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും തെളിഞ്ഞു വരിക? ഒരുപക്ഷേ ഇന്നിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ധാർമ്മികതയിൽ ഊന്നിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹവും നമ്മളും തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇന്ന് ഈ സ്കൂൾ വാർഷികം ഇവിടെ അരങ്ങേറുമ്പോഴും കാലത്തിൻ്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിച്ച് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, തൻ്റെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗം എന്തെന്ന് അല്പം കൂടി ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടി ഈ ദിനം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, കാലം പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. ഒരു 50 വർഷം പിറകോട്ട് പോയാൽ അന്ന് ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലുകൾ പലതും ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു. ഭക്ഷണരീതി ഇല്ലാതായി, ജീവിതശൈലി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഒരു പരിധിവരെ ഭൗതികതയുടെ എല്ലാ മതികളും നമുക്കുണ്ട്. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം മൂല്യങ്ങളിൽ, സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ എല്ലാം കിട്ടുന്നു എന്നൊരു ബലം, ഒരു ബലമായി നാം കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിലത് നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ഈ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടാത്തത് എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പകർന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അവരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. കാരണം സ്നേഹമെന്തെന്നും ക്ഷമയെന്തെന്നും കരുണയെന്തെന്നും സത്യമെന്തെന്നും ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഗൂഗിളിന് സാധിക്കും. പക്ഷേ അതെന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അതെന്താണെന്ന് പ്രബോധനം വഴി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ, ജീവിത മാതൃക വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമേ സാധിക്കൂ. അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഈ കൊച്ചു കലാവേദി നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ തങ്ങളുടെ കലാവിരുന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അധ്യാപകരും അവരോടൊപ്പമാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും മുതിർന്നവരെയും കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോരുന്ന ഒറ്റ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അവരെന്തെങ്കിലും നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം. ഇന്നിവിടെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ, അസൂയയില്ലാതെ, ജാതി മത വർഗ വിദ്വേഷങ്ങളില്ലാതെ അവർ സ്റ്റേജിൽ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കും. അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ നിഷ്കളങ്കത കളയാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന്. ഈ ആദ്യ നിഷ്കളങ്കത ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം ദൈവം ഒരിക്കലും മുതിർന്നവരെ സൃഷ്ടിച്ചില്ല, കുഞ്ഞുമക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചാണ് അവരെ നമ്മുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് തന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മക്കളുടെ ഈ ആദ്യ നിഷ്കളങ്കത കൈമോശം വരാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്കൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്നീ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാനാവിധ കഴിവുകളോടെയാണ് ഇന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ, കലാവിരുന്നുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫലദായകത്വത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ തക്കവിധം മുരടിച്ചു പോകാതെ ഇവരുടെ കഴിവുകളെയും സിദ്ധികളെയും സാധനങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ മാനസികമായും വൈകാരികമായും ബുദ്ധിപരമായും ആത്മീയമായും അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്നുകൂടി ഈ കൊച്ചുമക്കൾ ഇന്ന് നമ്മോട് പറയും. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ നമുക്ക് ഗൗരവമായിട്ടെടുക്കാം. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗൗരവമായിട്ടെടുക്കാതെ പോകുന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ദുരന്തം എന്ന്. നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം, അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ, ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും സംപ്രീതമായ രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ എല്ലാവർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി.
Thank you, sister. You have set a perfect platform for our school. പ്രിയമുള്ളവരെ, ശ്രീ ഒ സദാശിവൻ 25 വർഷമായി കോഴിക്കോടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം. നിലപാടുകളിലെ കാർക്കശ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനായ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്വന്തം മേയർ ശ്രീ ഒ സദാശിവൻ അവറുകളെ നസ്രത്ത് ഭവൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെ 52ാം വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി വിനയപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യം ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളും പങ്കുചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. തമസ്സോമ ജ്യോതിർഗമയ. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഈ ലോകം സഞ്ചരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കുരുന്നുകൾ സത്യത്തിന്റെ ദീപങ്ങളായി മാറട്ടെ. ഇവിടെ നിന്നും പകർന്നു കിട്ടുന്ന വിദ്യ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും വഴിവിളക്കായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചുറ്റിലും ഇരുൾ പരന്നിടുന്ന വേളയിൽ അന്ധകാരപൂർണമായ രാത്രിയാണു എൻ ഗൃഹത്തിൽ ഓരോ ദീപവും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാവട്ടെ. നന്മയുടെ വിഹായസിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കരുത്തും ഊർജവും പകരട്ടെ. വേദിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ ഒ സദാശിവൻ അവറുകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിൽ സൈമൺ കിഴക്കേക്കുന്നേൽ. ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ പവിത്ര റോസ്, പ്രിയപ്പെട്ട കൗൺസിലർ ശ്രീ ബിജുലാൽ, ദീപ്തി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലർ തുടങ്ങി വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ആദരണീയരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത്. മുമ്പൊരിക്കലും വരാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ കലാവാസനകൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള, അവതരിപ്പിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ എൻ്റെ സംസാരം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. കാരണം മറ്റൊരു പരിപാടിക്കും പോകാനുള്ള സമയം അധികരിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. ഇന്ന് രാവിലെ 9:30 മണിക്കാണ് ടാഗോർ സെൻട്രൽ ഹാളിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സെൻറ്റ് ജോസഫിലെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ സ്കൂളുണ്ടല്ലോ, 4ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള, അതിൻ്റെ വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടിയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു നടക്കാവ് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷിക പരിപാടിയായിരുന്നു. ഇതാ 3ാമത്തത് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ. ഇതിലെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതി പരിപാടികൾ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള സംഭാവനകൾ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന് പറയാം. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, വെളിച്ചം പകരുക തന്നെയാണ്, ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വെളിച്ചം പകരലാണ്. അങ്ങനെ അക്കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ഐക്യ കേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ
കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടത്തിയ പ്രവർത്തനം വഴി വലിയ തോതിലുള്ള മുന്നേറ്റം കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആ അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത്, കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിലെ സർവ്വ മേഖലക്കകത്തും അതിൻ്റെ വെളിച്ചം പരന്നു. ആ മേന്മയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ തുടക്കമാണ് പിൻകാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സർക്കാർ, അൺഎയ്ഡഡ്, എയ്ഡഡ് തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ വളരാനും മുമ്പ് കാലത്ത് പഠനരംഗത്ത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ, അതിൽ മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനപ്പുറം പലതുമുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ പഠനരംഗത്ത് പാഠ്യപദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയതായ രീതികളെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് വന്നു. വായിക്കുക, പഠിക്കുക, പരീക്ഷ എഴുതുക എന്നതിലപ്പുറത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക്, അതെല്ലാം പിന്നീട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ നമ്മളെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമാറ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ നടത്തുന്ന കലാപ്രകടനങ്ങൾ, പരിപാടികളെല്ലാം എത്രമാത്രം മികച്ചതാണെന്ന്. ഞാനിവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, അത് ഏതിലായിരുന്നു, അമൃത TV ഏതാണ് അല്ലേ, കുഞ്ഞ് പാടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ഇത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ്. നമ്മൾ ദിവസേന കാണുന്ന TV ചാനലുകളിലെ വിവിധങ്ങളായ ചാനലുകളിൽ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാട്ട് കണ്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്ന് പോകില്ലേ? അത് സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റെല്ലാ മേഖലക്കകത്തും അത്രയേറെ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കേരളത്തിലല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം കാണാൻ കഴിയുമോ? ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഇന്നത് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. എല്ലാവരും പാട്ടുകാരാണ്, എല്ലാവരും കഥ എഴുതുന്നവരാണ്, എല്ലാവരും കവിത എഴുതുന്നവരാണ്, എല്ലാവരും സ്പോർട്സ്മാൻമാരാണ്. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിലെല്ലാം വലിയൊരു വിഭാഗം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരാണല്ലോ വളർന്നു വരുന്നത്. ആ വളർച്ചയുടെ തോത് എവിടെ കാണാം? വയോജനങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം വെച്ചാൽ അവിടെ കാണാം. മനസ്സിലായില്ലേ? 70-75 വയസ്സായ വയോജനങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം വെക്കുമ്പോൾ അവരാണ് അവിടെ നന്നായി പാട്ട് പാടുന്നത്. എവിടുന്ന് പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോവില്ലേ? പാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളിലും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അന്ന് പെയ്ത മഴയുടെ അല്ലേ മരം പിന്നെയും പെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രായമായവർ ഇന്ന് ആ രംഗത്തെത്തും. ഇപ്പം ഇന്നലെ ആണല്ലോ KLF, കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ, കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ തുടക്കമായി അല്ലേ. 2 പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് ആളുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ബഹിരാകാശ യാത്രിക സുനിത വില്യംസ്, രണ്ടാമത്തത് ബെൻ ജോൺസൺ അല്ലേ, 3 പ്രിയ നടി ഭാവന. ഒരുപാട് എഴുത്തുകാർ, കവികൾ, സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിലുമുള്ള ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായി. ഈ വരാനിരിക്കുന്ന കുറേ ദിവസം സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും അല്ലേ, കഥയുടെയും കലയുടെയും സിനിമയുടെയും നാടകത്തിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടിച്ചേരലാണ് കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിൽ. രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും എത്തുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ ആരെയും കണ്ടിരുന്നു, ഈ സുനിത വില്യംസ് കോഴിക്കോട് വരുന്ന ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല. കാരണം അവർ ഏതോ ഒരു വലിയ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നവരല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 ദിവസം മുമ്പെയാണ് നാസയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ. സാധാരണ നാസയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും പോകാനാവില്ല. പക്ഷേ വിരമിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് വന്നതാണ് കോഴിക്കോട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ബഹിരാകാശം മുതൽ അല്ലേ നമ്മുടെ കേരളീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒട്ടേറെ ആളുകൾ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം നമ്മുടെ നാട്. അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു പന്തലിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സർവതോമുഖമായ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ എന്തില്ല? പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടലില്ലല്ലോ. വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയം, വ്യത്യസ്ത മതം, വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത ഭാഷ എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്താ, മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെപ്പോലെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും അല്ലേ,
മറ്റൊരാളുടെ വേദന ആ വേദനയായി മറ്റൊരാൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയുന്ന നാടായി നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇത്രയേറെ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് നാം കാണണം. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ ഒട്ടേറെ പുരോഗതികൾ നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതിൻ്റേതായ നേട്ടങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വരുന്നു. സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്ക് അത് അടിസ്ഥാനമാകുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെ വരുന്ന പുതിയതായ സാധ്യതകളെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, ദോഷകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലേ? ദോഷകരമായി ഉപയോഗിച്ചൊരു വാർത്ത ഒരു 3-4 ദിവസം മുമ്പേ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലേ? ഒരാളുടെ ജീവിതം തന്നെ തകർക്കുന്ന വിധത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ രംഗത്തെ ചില കാര്യങ്ങളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താനും അവനവൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വഴി ഒരാളുടെ ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഏതൊരു കാര്യത്തിലും അത് നല്ലതിനും ഉപയോഗിക്കുക, ചീത്തയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം നല്ലതേത് ചീത്ത ഏതെന്നൊരു വേർതിരിവ് ഈ വക കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ ഞാനിതൊരു സംസാരിക്കുന്ന മധ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. നമ്മുടെ കുട്ടികളാവട്ടെ മുതിർന്നവരാവട്ടെ ഇത്തരം രീതികൾ അവലംബിക്കുമ്പം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവനവൻ ആർജിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേട്ടങ്ങളെയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തോ മറ്റു തുറകളിൽ എല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സഹാനുഭൂതിയും സ്നേഹവും നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ജാഗ്രതയും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഏത് പുരോഗതി ആർജിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാങ്കേതിക രംഗത്തെ മുന്നേറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ നേട്ടങ്ങളെയെല്ലാം ആ നിലയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പോകാനുള്ളൊരു പാഠം നമ്മുടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ നമുക്കൊക്കെ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഈ സ്ഥാപനം അതിൻ്റേതായ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ നടത്തി വന്ന മുന്നേറ്റമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന വളർച്ചയ്ക്ക് നിദാനമായിട്ടുള്ളത്. അതിലേറ്റവും വലിയ തോതിലുള്ള വിശ്വാസം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിക്കകത്ത് വന്നു ചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള അതിയായ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആനുവൽ സെലിബ്രേഷൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. ശ്രീ ഒ സദാശിവൻ അവറുകളെ I invite our education counselor, Sister Deepthi, to honor Shri O. Sadashivan sir. നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ഭക്ഷണപ്പെരുമയിലും സാംസ്കാരിക തനിമയിലും മതസൗഹാർദ്ദത്തിനും മറ്റ് ജില്ലകൾക്കെല്ലാം മാതൃകയായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്, ആ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മേയറെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ, ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. I request Shri O. Sadashivan sir for the prize distribution of the rank holder of DCL scholarship exam Prayag PK of UKGE. He has secured cash prize of ₹5,000. First rank holder Prayag PK of UKGE. Now, I am really honored to call upon Reverend Father Simon Kirakekunnil, Vicar of St. Anthony's Foreign Church, Parupadi, to speak a couple of words. നസ്രത്ത് ഭവൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെ 52ാമത് ആനുവൽ ഡേ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൻ്റെ പിതാവ് ബഹുമാന്യനായ മേയർ ഒ സദാശിവൻ സാർ, ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷയായിരിക്കുന്ന CMC സന്യാസിനി സഭയുടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ പവിത്ര റോസ്, ഈ വാർഡിൻ്റെ കൗൺസിലറായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജുലാൽ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ പാവന,
വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടരായ വ്യക്തികളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ വൈദികരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, കുട്ടികളെ, 52 വർഷമായി ഈ നസ്രത്ത് ഭവൻ ഇവിടെ ആരംഭിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജാതി മതഭേദമന്യേ നാനാതുറകളിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി പരിപാലിച്ച് പറഞ്ഞുവിടുന്ന ഈ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിട്ട് നസ്രത്ത് എന്ന പേര് തന്നെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഈശോയുടെ അമ്മയായ മാതാവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് നസ്രത്ത്. തൻ്റെ വളർത്തുപിതാവായ ഔസേപ്പ് തച്ചൻ്റെ ജോലി അഥവാ ആശാരിപ്പണി ചെയ്ത തൻ്റെ മകനായ യേശുവിനെ പഠിപ്പിച്ച സ്ഥലമാണ് നസ്രത്ത്. തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എന്ന് നമുക്കതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അവിടെ വെച്ചാണ് യേശു തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗികമായ കടന്നുവരവ്, തൻ്റെ മിഷൻ ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നിശ്ചയമായും നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ പരിചരണവും വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രോത്സാഹനവും സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ യേശുവിൻ്റെ മിഷൻ ദൗത്യം അത് ലോകത്തോട് പ്രഘോഷിക്കുവാനിടയായത്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്രകാരമുള്ള നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം തീർക്കുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാലയമാണ് ഈ നസ്രത്ത് ഭവൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ. 52 വർഷം ഇതിവിടെ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ഇത്രയധികം കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴും ഇത്രയും അധികം മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, അയൽവാസികൾ, സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നിരന്തരമായ പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും നൽകുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ ഈ നാടിന് നൽകുന്ന മഹത്തായ സേവനം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കാർക്കും സംശയമില്ല. ബഹുമാന്യനായ നഗരാധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഒ സദാശിവൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെയും അധ്യക്ഷ ശ്രീ ബഹുമാനപ്പെട്ട പവിത്ര സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെയും ഒരു കലാലയത്തിൽ ബൗദ്ധികമായ പഠനത്തോടൊപ്പം മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനങ്ങളോട് കൂടി അവിടെ സംജാതമാകുമ്പോഴാണ്, സമഞ്ജസിക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉത്തമമായ വ്യക്തിത്വം വളർന്നു വരുന്നത്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. അവർക്ക് മറ്റു മേഖലകളിൽ അവരുടെ പ്രാഗൽഭ്യം വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ചിലപ്പോൾ അവർ മാനസികമായി തകരുകയോ തളരുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ബുദ്ധിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി അല്പം കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ശാരീരികവും മാനസികവും കലാപരവും കായികവുമായുള്ള മേഖലകൾ കൂടി പരിശീലിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏതൊരുവിധ ദുർഘടമായ സാഹചര്യങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ അവർ ഏറെ ശക്തരാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ മേയറെ പോലെയുള്ളവരും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രായമായ മുതിർന്ന തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കലാലയത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുപരിയായി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുവാനുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു തൊഴിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത്, ഒരു തൊഴിലിനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ആ തൊഴിലിനെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായി അതിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടി പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബൗദ്ധികമായി ജ്ഞാനം കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും മറ്റു മേഖലകളിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും തൊഴിൽപരമായ മേഖലകളിൽ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സ്വയം അധ്വാനിച്ച് ഏതു തൊഴിലിനെയും മഹത്തരമുള്ളതായി കാണുന്നതിലുമൊക്കെ അല്പസ്വല്പം നമുക്ക് പിന്നാക്കം പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, തൊഴിൽ ഏതും ചെയ്യുവാനാണല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക. വെറും ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ടായില്ല. ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ജീവിത സന്ധാരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഭൗതികമായി ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കുന്നത്. അത് പഠിച്ച് വീട്ടിലിരുന്നത് കൊണ്ടായില്ല. പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിസ്മയകരമായി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നാം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്, നാം ബഹുമാന്യരാകുന്നത്. അതേതു മേഖലകളിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ വിവിധങ്ങളായ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ ഒരു സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കലാലയം കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം നടത്തിയ മഹത്തരമായ വിദ്യാഭ്യാസേതര പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ചും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും നമ്മളതിനെ സാഹൂതം വീക്ഷിക്കുകയും കേൾക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയുമാണ് ഈ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ നൽകുന്ന ആ പ്രോത്സാഹനമാണ് വരും വർഷങ്ങളിൽ അവർക്ക് വലിയ ശക്തിയായി പിന്തുണയായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ കലാപരിപാടികളാണ് നമ്മുടെ മുതിർന്നവരായ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പഴയ നമ്മുടെ കലാലയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും
മനസ്സിനെ അല്പം കൂടെ കുളിരണിയിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ട് മാറുന്നത്. നല്ലൊരു സന്ധ്യയായിട്ട് ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Father, for sharing your valuable thoughts with us. I invite Sister Pavitra Rose to honor Reverend Father Simon Kirakekunil. ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി 11ാം വാർഡ് കൗൺസിലർ മിസ്റ്റർ ബിജുലാൽ അവറുകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ 11ാം വാർഡ് കൗൺസിലർ മിസ്റ്റർ ബിജുലാൽ പി. വളരെ സ്നേഹനിർഭരമായിട്ടുള്ള ഈ സായാഹ്നത്തിൽ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സിസ്റ്റർ പവിത്ര റോസ്, അതുപോലെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആരാധ്യനായ മേയർ ഒ സദാശിവൻ, സൈമൺ കിഴക്കേക്കുന്നേൽ, അതുപോലെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സമൂഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കേവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ്. മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു കുട്ടിയെയും അവന് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കടമ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലം നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. പണ്ടത്തെ കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവന് പഠിക്കുന്ന കാലം അവൻ പഠിക്കും. മറ്റു ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളോ വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ലാതെ പ്രഷറോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങളും ഇന്നത്തെ കാണുന്നത് പോലെയല്ല, വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിൽ ചിലപ്പോൾ 5 or 6 അതിൽ കൂടുതലോ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി വളർത്താൻ അന്നത്തെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം അണുകുടുംബത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ 1 or 2 കുട്ടികൾ മാത്രമാണുള്ളത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ആ രക്ഷിതാവിന് കഴിവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളാരും. കാരണം എൻ്റെ മകനായാലും എൻ്റെ മകളായാലും ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാലയത്തിൽ എൻ്റെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ വിദ്യാലയം പോലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 52 വർഷമായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന മക്കളെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയവരാക്കി മാറ്റുന്നതിലുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നടക്കുന്നത്. തുടക്കം നന്നായാലേ ഒടുക്കം നന്നാവൂ എന്ന് നമ്മളെല്ലാം പറയാറുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, പിഞ്ചുകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മേന്മക്കര് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ തുടർന്നുള്ള പഠിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഒരു കർത്തവ്യബോധം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകരാണ് ഈ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ ഉള്ളത് എന്ന് എനിക്കെൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ടറിയാം. കാരണം എൻ്റെ 2 മക്കളും ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുടക്കത്തിൽ മറ്റൊരു സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി അവർ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാറ്. ഒരു രക്ഷിതാക്കളും എൻ്റെ കുട്ടിയെ അവർ പഠിപ്പിച്ചില്ലെന്നോ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ആരും പറയും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരുപാട് ഏത് ഭരണമായാലും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാണുന്നത് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ്.
എല്ലാ മേഖലകളിലും നമുക്കത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളം എങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിയാലും എവിടെ എടുത്തു നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഈ കേരള സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും മുന്തി നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമതായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ പുരോഗതി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഈ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെതാണ്. അവർ ഒരു വർഷമായി അവർ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും അത് കാണാനുമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്നേഹനിർഭരമായിട്ടുള്ള ഈ ചടങ്ങിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹാഭിവാദനം. നന്ദി ബിജുലാൽ പി. I invite Sister Deepthi to honor Mr. Bijulal P. Let's hear what Ala Pranjit and Advika Prashant of UKG has to share with us. Good evening, everyone. My name is Advika Prashant. Hi, I'm Ala Pranjit of UKG. It's my pleasure to welcome you all on this special day where we celebrate our school annual day. I also welcome you all to our Nazrat family. We remember our first day of school as tiny tots 2 years ago. We came to school with fear and tears in our eyes. Our classroom were filled with mixed feelings and emotions. We are unable to express the role of our teachers. They became our second parents and the school became our second home. Yes, I do love coming to school every day. It's full of surprises. We learn here to greet each other, love each other and share each other. Yes, my friend, we have learned to read short storybooks and write few sentences on our own. This annual day is the most joyful event of our life. Our abilities and talents are expressed in various modes and deeds. I feel nature is also dancing with us. Yeah, now we know the world around us. Thank you, Nurse, for letting us be ourselves and get twinkle like a star. Thank you all for the love you have given to us. Now, my friends will perform with joy. We all worked very hard, so don't stop clapping and sharing for us. All of you sit back and enjoy the show. Take back home good memories with you. If you agree, please put your hands together and give a big round of applause. Thank you. Thank you, dear ones. Let the nation go its heights through these little ones. Our students relieve their caliber by securing prizes for various competitions. Now I request Reverend Father Simon Kirakekunil for the prize distribution. Winners of Deepika Children's League IQ Scholarship Examination, Ishai O of LKG A. Ishai O of LKG A.
Hisa Fatima of LKGD. Niranjan PP of LKGD. Jia Anu of UKGB. Aisha L of UKGD. Vamika Sridev of UKGD. Aryan Srijesh of First A. Dhruvan Tej M of First A. Ashwika Lakshmi of Standard 2. Dhyan Srijit of Standard 2. Thank you, Father. Now I request Sister Gracelyn, Superior, Nasrat Bhavan School for the prize distribution. Super Kids Abacus Coloring and Drawing Competition. Second prize goes to Karthik AR of Standard First A. Participation prize to Amin Abubakar of Standard 2 and Muiz Abdurrahman of Standard 2. Next, the individual champion of Chitranjali Kalotsav 2025, Nritya S. Kashinath of Standard 1. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ നിവേദ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് ഒരു ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവന്തികയ്ക്കും ഒരു ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി അലീനയ്ക്ക് ഒരു ഉപഹാരം നൽകുകയാണ്. ഈ 3 പേരും അവരുടെ സ്വരമാധുര്യം കൊണ്ട് നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിച്ചവരാണ്. നല്ല ഒരു കയ്യടിയോടുകൂടി അവരെ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. Next, the individual champion of Chitranjali Kalotsav 2025, Nritya S. Kashinath. Nasrat Bhavan School is happy to announce the International Book of Records to Rachel Maria Jitin and Anna Cecil Jitin. It is the world record of the youngest toddler to identify maximum household items. We salute their talents. Their parents are also invited to the stage. Hearty congrats, dear ones. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു നല്ല കയ്യടിയോടുകൂടി തന്നെ അവരെ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. കാരണം ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവർ നേടിയത് അത്യുജ്വല വിജയമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അടുത്തതായി ആശംസകൾ അറിയിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി
PTA പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ അനൂപ് അവറുകളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മിസ്റ്റർ അനൂപ്, PTA പ്രസിഡന്റ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. നമ്മളോട് വിശേഷ അതിഥിയായ ഒ സദാശിവൻ സാർ, ഫാദർ സൈമൺ കിഴക്കുന്നമേൽ, വിശിഷ്ടവതികളായ നമ്മളെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും, ടീച്ചേഴ്സിനെയും, നമ്മളെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ പേരൻസിനെയും എൻ്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിവിടെ ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉള്ളൂ. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ പേരൻസിനും അത്യധികം സന്തോഷമായൊരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ വരാൻ പോണത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പരിപാടിയും കണ്ട് എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും, ടീച്ചേഴ്സിനും, പേരൻസിനും, PTA അംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Thank you, sir. A little one, Ivanka S. Catherine, is here with joyful heart to say a few words of thanks. Thanksgiving is the expression of the sincere gratitude and love in our hearts. With grateful hearts, I stand before you to express our heartfelt gratitude towards each one of you. First of all, I thank Almighty for His choicest blessing upon this institution and for this beautiful event. Let me extend my heartfelt thanks to Reverend Father Simon K. Kunnil, Vicar of St. Anthony's Church, Paropadi, for accepting our invitation and making us voice with His word. Dear Father, we offer before you a bouquet of thanks. Next, my thanks goes to Sri O. Sadashivan, Honorable Mayor of Kozhikode, who is very busy yet on time to be with us. I extend my heartfelt thanks to you most sincerely. I thank our Provincial Superior, Sister Pavitra Rose, for your valuable presence. My sincere thanks goes to Sister Deepthi, Educational Counselor, for your encouragement. Next, my thanks goes to Mr. Bijulal P, 111 Counselor. Thank you, sir. I also thank Master Nived Krishna, Kumari Avandika P, and Kumari Alina K for your presence. Thank you, dear ones. I thank our PTA President, Mr. Anup. Thank you, sir. I also thank our Principal, Sister Pavana, for your support, and my sincere thanks goes to Sister Grace Lynn for your gracious presence. I thank all the staff members for your timely support and help. I am very glad to thank our beloved parents and all our well-wishers who have blessed this occasion by your presence and encouragement. Once again, I thank all of you. Thank you. Thank you, dear one. Let's invite Sherin V. George, Assistant Professor, Psychology Department, St. Joseph College, Devagiri, for a magic show. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 1-2 മാജിക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പരിപൂർണമായ സഹകരണം, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. റെഡിയാണോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കഥ പറയാം. ഓക്കെ, കഥ പറയുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ കയ്യിൽ 3 ചരടുകളുണ്ട്. ഈ ചരടുകളൊന്ന് നോർമലാണോ, ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമോ? ഒന്ന് കൊടുക്കാമോ? ആ, പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കണം, പെട്ടെന്ന്.
ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാനിപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് മാജിക് ഷോ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രാക്ഷനും നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. പറ്റുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് സഹകരിക്കുക. താങ്ക് യു. ഇതൊരു കഥയാണ്. ഇതൊരു കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ്റെ കഥയാണ്. ഓക്കെ, ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ഇതാണ് കഥയിലെ നായകനായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ. ഓഡിയോ ഒന്ന് കൂട്ടാമോ? ഓഡിയോ. താങ്ക് യു. ഇതാണ് കഥയിലെ നായകനായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ. ഇത് കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ്റെ അച്ഛൻ. കുട്ടിക്കുരങ്ങനും അച്ഛനും കൂടാതെ ഒരാൾ കൂടെ കഥയിലുണ്ട്. ആരാണെന്നറിയാമോ? അമ്മ. എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായേ? ഇതിനു മുൻപ് ഇത് കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബ്രില്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ കഥയിലുള്ളത് 3 പേരാണ്. കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ, കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ്റെ അമ്മ, കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ്റെ അച്ഛൻ. ഇവർ 3 പേരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്കുരങ്ങന് മാത്രം ഒരു ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ വിഷമം എന്നറിയാമോ? കുട്ടിക്കുരങ്ങന് മാത്രം ഉയരം കുറവായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് കുറേയേറെ ഉയരമുണ്ട്, അച്ഛന് ഒത്തിരി ഉയരമുണ്ട്. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഈ കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. എന്താ സ്വപ്നം എന്നറിയാമോ? അച്ഛനെ പോലെയും അമ്മയെ പോലെയും ഉയരം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആ സ്വപ്നം. നിങ്ങളും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ആ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റും. ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് സ്വപ്നമാണെന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൈയടിക്കാൻ മറന്നുപോയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് അടിച്ചു. കുട്ടിക്കുരങ്ങന് സംശയം വന്നു. അയാൾ ഒന്നാമത്തെ ആളെ നോക്കി, കുഴപ്പമില്ല. രണ്ടാമത്തെ ആളെ നോക്കി, അയാൾക്കും കുഴപ്പമില്ല. മൂന്നാമത്തെ ആളെ നോക്കി, അയാൾക്കും കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാവർക്കും തുല്യ ഉയരം. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സന്തോഷത്തോടെ കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ അങ്ങനെ ഉറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, അത് സ്വപ്നമായിരുന്നു. കുട്ടിക്കുരങ്ങിന് ചെറിയ നീളം, അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ നീളം, അച്ഛന് ഒത്തിരി നീളം. ദാറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി. ഈ കഥയിൽ നിന്നും എന്ത് മനസ്സിലായി? സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ഫലിക്കുന്നതല്ല. സ്വപ്നങ്ങൾ ഫലിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഠിന പരിശ്രമവും ക്ഷമയും ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സാധാരണ മാജിക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മാജിക്കുകൾ സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 1 വേർഡ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്ഡയറക്ഷനാണ്, ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ മന്ത്രവും മായോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മോളൊന്ന് വരാമോ? സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് കയറി വരും. എന്താ മോളുടെ പേര്? എനിക്ക് പേര് മനസ്സിലായില്ല. മോള് തന്നെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആ പറഞ്ഞ എന്തോ അതാണ്. അപ്പോൾ മോളാണ് അങ്കിളിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഈ മാജിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മുട്ടയാണ്. ഈ മുട്ടയുടെ പ്രത്യേകത, മോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ. ഇത് നോർമൽ മുട്ടയാണോ? സാധാരണ പോലെ മുട്ട? ഓക്കെ, ആണെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അല്ല. ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് മുട്ടയാണ്. ഈ മുട്ടയെ നമ്മൾ മജീഷ്യൻസ് എഗ്ഗ് എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ മജീഷ്യൻ ഇട്ട മുട്ട എന്നതിനർത്ഥമില്ല, മജീഷ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുട്ട. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കിയോ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു ബാഗുണ്ട്. മോൾ ഈ ബാഗിനകത്ത് കൈയിട്ട് നോക്കിയേ. അതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കൈയിട്ടിട്ട്, മുട്ട അങ്ങനെ പിടിച്ചോളാം. ഈ കൈയിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൈയിട്ടിട്ട് തിരിച്ചോ ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഒരു മുട്ടയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. ഓക്കെ, ഈ മുട്ടയെ ഞാൻ അപ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ പോവുകയാണ്. റെഡിയാണോ? അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ, അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കല്ലേ. ഓക്കെ, ചേച്ചി ഇന്ന് നല്ല രസമായിട്ടാണല്ലോ ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഞാൻ ഈ മുട്ടയെടുത്ത് ദാ ഇങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കുകയാണ്. പോയി കഴിഞ്ഞു. എന്താ കൈയടിക്കാത്തെ? എന്തോ ഒരു സംശയം ഉണ്ടല്ലേ? മിസ് ഡയറക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാന്ന് പിടികിട്ടിയോ? എവിടെയാണ് മുട്ട ഇപ്പോൾ?
ഇല്ല ഇല്ല. എവിടെയാണ് കൈ? ഇതാ ഇതാ ഇവിടെയോ? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മിസ് ഡയറക്ഷൻ. മുട്ട എവിടെ ഇല്ല. മുട്ട യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ബാഗിനകത്താണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ബാഗിനകത്ത് വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, അതായത് മുട്ടയെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എടുത്ത് ആംബിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മുട്ട ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈക്ക് ഇടയ്ക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു. സോ യു ആർ ഹാപ്പി അല്ലേ? നിങ്ങൾ അവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിപ്പോയി. പക്ഷേ ഞാനത് അവിടെ നിർത്തിയില്ല. ഞാൻ ഈ മുട്ടയെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല. പകരം കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പതിയെ അങ്ങനെ താഴ്ത്തിയിട്ടു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പതിയെ ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഇവിടെയാണ്. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് സിമുലേഷൻ. എന്നിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് മുട്ടയെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, വെക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നു, പക്ഷെ വെക്കില്ല. എന്നിട്ട് വളരെ പതിയെ കൈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മാറുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എറിയരുത് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. പതിയെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. പ്ലീസ്, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായിരുന്നില്ല ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ മുട്ട എവിടെയാണ്? ഇതാണ് ചോദ്യം. എവിടെയാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് മുട്ട ഇപ്പോൾ ബോക്സിനകത്താണെന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ്. മുട്ട ഇപ്പോൾ ബോക്സിനകത്തുണ്ട്, അവർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ചില ആളുകൾ പറയും എൻ്റെ ആംബിറ്റിലുണ്ടെന്ന് പറയും. എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ആരും പറയുന്നത് തെറ്റല്ല, കാരണം മുട്ട ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആംബിറ്റിലുണ്ട്. ചില ആളുകൾ പറയും മുട്ട ബാഗിനകത്ത് തന്നെ പറയും. എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റാറില്ല, മുട്ട ബാഗിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ പറയും എൻ്റെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ മുട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും. ഉണ്ടോ മോളെ? ഉണ്ടോ? നോക്കൂ, ശരിക്കും നോക്കൂ. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ഇമാജിനേഷനാണ്. ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്ന് നോക്കൂ, അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കൂ, എടുത്തോ. ഇമാജിനേഷൻ ബിക്കംസ് റിയാലിറ്റി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. പോകരുത്. ഒരു മാജിക് കൂടെ ചെയ്യണം. ഞാൻ വേദിയിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇറക്കി വിടരുത്. ഒരു ഒറിഗാമി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മോള്? ഇല്ല. ഓക്കെ, പുള്ളി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. എന്താണേലും ഒരു ഒറിഗാമിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒറിഗാമി അല്ല, ഒറിഗാമിയുടെ ഒരു വേറൊരു വേഷനുണ്ട്, കിരിഗാമി എന്ന് പറയും. കിരിഗാമി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പേപ്പർ മടക്കിയിട്ട് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒറിഗാമി. പേപ്പർ കീറിയിട്ട് ഓരോ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കിരിഗാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ജാപ്പനീസ് ആർട്ടാണ്. മോളിത് പിടിച്ചോ. അങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ പേപ്പറിനെ ഇങ്ങനെ കീറിക്കും, നടുവിൽ നിന്ന് കീറിക്കും. എക്സലൻറ്റ്. കൈയടി കൊടുക്കൂ. ഒന്നുകൂടെ കീറാമോ? ഒന്നുകൂടി നടുവിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, കീറി, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് പിടിച്ചോ. ഒന്നുകൂടി വളരെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ നടുവിൽ നിന്ന് കീറണം. ഓക്കെ, പേപ്പറുകൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. യെസ്, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് കീറുന്നത്. പിടിച്ചോളൂ. ഒന്നുകൂടെ കീറണോ? വേണ്ട. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മാജിക് ബാൻഡ് വെച്ച് ഫോക്കസ് പോക്കസ് അബ്രാക്കഡബ്ര എന്ന് പറയണം. പറഞ്ഞോ. ഇത് പിടിച്ചോ. ഇത് പിടിച്ചിട്ട് ഫോക്കസ് പോക്കസ് അബ്രാക്കഡബ്ര എന്ന് പറയണം. ഓ, അത് ബ്രേക്ക് ആയി പോയോ? സാരമില്ല, അത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തോളാം. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോക്കസ് പോക്കസ് അബ്രാക്കഡബ്ര. അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ. സാരമില്ല, അത് വേണ്ട. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ മതി. ഫോക്കസ് പോക്കസ് അബ്രാക്കഡബ്ര. ഫോക്കസ് പോക്കസ്. മന്ത്രം മനസ്സിലാണ് ചൊല്ലുന്നത്, വർക്കാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഫോക്കസ് പോക്കസ് അബ്രാക്കഡബ്ര ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇല്ല, അതിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ശരിക്കും സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ഫോക്കസ് പോക്കസ് അബ്രാക്കഡബ്ര എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പറുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഫ്യൂസായിട്ട് അത് ഒരു ഹാറ്റായിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.